इंटरनेशनल बुक ऑफ ईयर अवार्ड की इसका पहला पार्ट रशिया में हो चुका है और सेकंड रीजनल अवार्ड के लिए इन्होंने एक बहुत ही अच्छे कॉन्टिनेंट का, बहुत ही अच्छी कंट्री का इंतखाब किया और उसको चुना, क्योंकि जितनी खिदमत फारसी ज़बान और अदब में हिंदुस्तान सरजमीन की हैं, लगभग ये कहा जा सकता है कि ईरान से कहीं ज़्यादा खिदमत हैं, क्योंकि मुग़ल पीरियड में और उससे कुछ पहले हिंदुस्तान को जो है वो फारसी ज़बान और अदब का गहवारा समझा जाता था और ये फर्स्ट सेंटर था इवन इन कंपैरिजन विद ईरान। फील्ड ऑफ इरानियन स्टडीज एंड पर्शियन लिटरेचर इन द फॉर्म ऑफ compilation, translation, or textual edition. This program, which is based on historical and friendly ties and cultural agreement between the two countries, it is important because the most important bonds of Indo-Iranian relation over the past centuries belong to the culture and literature, and the writers and poets have played effective role than anyone else. Certainly, this event is important in the context of the cultural relation of the two great countries of Iran and India, and also on the occasion of 70 years of Indo-Iranian diplomatic relationship. A very long and close association with Iran, Islamic Republic of Iran, with Tehran, with the Iranian Cultural Center in Delhi, with the Iranian Embassy. We had some very good collaborative programs at this institution in the past years, and I was just telling the distinguished counselor and the head of the Cultural Center if we could organize a good exhibition in the coming days. Some of the very fine artifacts which are displayed outside, the meenakari and the woodwork and so on, will make a very fine opportunity for people of Delhi to see the great works of art which are produced in Iran. Regarding today's function, I was informed that it is an occasion to announce the names of those who have won awards. To Mr. Ahmed Vora. Dr. Ahmed Haydari, रईस जायज़े किताब जमहूरी इस्लामी ईरान के लुत्फ़ान तशरीफ़ بیارید و از سخنانتون ما رو مستفید بفرمایید. آقای حیدری. ای قدر دانان فرصت که یک خنده بر خویش نگریستم من، در این غمزده کس منی را یارب، به مردی که بی دوستان زیستم من. جهان کو به سامان هستی بنازد، کمالم همین بس که من نیستم من. به این یک نفس عمر، به این یک نفس عمر موهوم بیدل، فنا تهمت شخص واقعی. هر دو مکتب جناب استاد، مکتب کرماناتک و مکتب پتیاله، هر دو مکتب استاد عابدی در مقالش میگه که وامدار موسیقی خراسانند. یعنی موسیقی از اینجا میره در خراسان پرورده میشه، بالیده میشه، شاخ و برگ پیدا میکنه، دوباره میاد به هند و وقتی میاد به هند در گرانه های مختلف از پتیاله تا کرماناتک که این وسط طبیعتا گرانه جیپور، گرانه کرالا، گرانه فلان، گرانه بهمان، این گرانه ها همه به نوعی هم و ریشه ایرانی دارن. شما وقتی جسرج موسیقیشو گوش میدید میبینید که انگار ذکری در خانقاه گفته میشه، حتی ذکرها کلمات الله هست، امام حسین هست، دیگران هست، در حالی که ایشون اهل اسلام هم نیست. فوق العاده است. این نشان دهنده تعاطی به این ایرانه. من نمیخوام زیاد فرصت بگیرم. اجمالاً یک عقبه درخشان یگانگی و خویشاوندی بین ما و ادبیات معجزه هستند و امروز در ایران از دل اون ادبیات معجزه یک ادبیاتی به نام ادبیات مقاومت بیرون آمده. این بزرگترین هدیه ایران به ادبیات جهان میتونه باشه.
چشم. امیر خسرو دهلوی یک غزلی داره، یه بیتی داره برای حضرت ختمی مرتبت. میگه چنان بر هم زدی هنگامه صحرای محشر را که تومار شفاعت در کف پیغمبران گم شد. اینو استقبال کردم برای حضرت ختمی مرتبت، حضرت محمد مصطفی. ملت با پیشینه تاریخی مشترک کهن و غنی وارد سازد. فرهنگ همواره صلابت دهنده این روابط در سطوح مختلف بوده است. در این روابط چند هزار ساله هم هند بر ایران تأثیر گذاشته است و هم ایران بر هند، چنانکه اسلام را در هند کم و بیش رنگ ایرانی به خود گرفته و فکر و سبک و سیاق اندیشه مردم ایران از حیث کلام، شعر، عرفان، حکمت و تصوف با اندیشه مردم هند سنخیت دارد، زیرا هر دو ملت از یک نژاد و یک ریشه هستند و زبان آنها فرزندان یک مادر بودند. عنصر فرهنگ اصلی ترین و کلیدی ترین مؤلفه در تداوم و پیوستگی ارتباط میان ایران و هند در طول تاریخ بوده است. حال در عصر قدرت‌های منطقه‌ای رویداد دومین جایزه منطقه‌ای کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در کشور هند مجال و فرصت مناسبی برای دو کشور مهیا کرده است. And not only in the north, but in the south also, because there are two routes. One was through the land, and the other was through the sea. So I would say that because of the patronage which was provided by India, a number of eminent poets migrated from Iran to India. I think we are quite familiar with some of them, and they have a very distinguished place in the history and culture of Iran. So I would very much like the word, to use the word Persianate. در دامن کوهسار احساسات و عواطف پدران ما و پدران ما که ارواح همه آنها شاهد ما هستند تجلی پیدا کرده و امروز در قناتی است که ما دیوان به دست گرفتیم و ساغری که از این تلالو بنوشیم. به قول سعدی علیه الرحمه می‌فرماید مهری نشسته بر دل سعدی به روزگاران بیرون نمیتوان کرد حتی به روزگاران. بعضی ها گفتن الا به روزگاران، نه، حتی به روزگاران. یک قرائت دیگری هم هست. این مهری که بر دل ماست نسبت به هند و این مهری که از هند به سمت ایران جاری است، این ریشه در تاریخ محبت و رابطه جانی است و جان ما ایرانیان با جان هندیان متصل است. این حساب کسب و کار و حساب سود و زیان و خسران نیست. جان ما به هم گره خورده است، نه جسم ما. اگر معده دو ملت به هم گره بخورد با یک گرسنگی، با یک سود و زیان مشتری از هم فاصله میگیرد، اما جان که به هم متصل شد که مبنای آن مهر است و عشق و مودت و فامیلی و خویشاوندی، پیوندی است که هرگز با مسائل مادی نمی شود آن را تضعیف و یا قطع. کسانی که در خود هند پرورش یافتند و بار اومدند و چنان قوت گرفتند که خودشون یه سبکی رو در ادبیات فارسی شکل دادند و در واقع تو این سبک شعر گفتند، مضامین بلندی رو سرودند و کتاب نوشتند. مجدداً امیدوارم این شکوه و عظمت و در واقع شور و نشاطی که در روابط فرهنگی و اجتماعی ایران و هند در گذشته وجود داشته، با تلاش همه ما این زبان میراث معنوی بزرگیه و همه ما میتونیم در
نگه داشتنش برای نسل آینده و انتقال خرد و حکمت و مدارا و محبت از طریق این زبان، از طریق این شعر و همینطور متقابلا از طریق زبان هندی و سانسکریت و رواج اون بتونیم این خردمندی و حکمتی رو که پدران و گذشتگان ما در این کتاب یادگار گذاشتند به نسل‌های بعدی برسونیم و روابط اجتماعیمون و فرهنگیمون رو بر این اساس شکل بدیم. من مواردی رو یادداشت کرده بودم ولی دیدم هم دوستان اشاره کردن و هم خیلی فرصت نیست. در پایان مجددا تقدیر و تشکر میکنم از همه دوستان و عزیزانی که کمک کردن تا این برنامه دومین دور برگزاری جایزه منطقه‌ای کتاب سال ایران در هند در دهلی برگزار بشه. ممنونم. इनकी बुक तशरीह उल अक़वाम के नाम से है, इसको इनाम मिल रहा है और डिप्टी मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इस्लामिक गाइडेंस जवादी साहब के हाथों से इनको सर्टिफिकेट और नकदी इनाम से नवाजा जा रहा है खानम आज़रमी दुरुस्तफ़ी साहिबा। वर्शन टेक्स्ट एडिटिंग का जो दूसरा इनाम है वो प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास साहब को उनकी एडिटेड वर्क पोइट्री कलेक्शन ऑफ आज़ाद गिरामी के लिए मिल रहा है। प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास हम साहिबान के लुत्फ़ तमाम दस्तियारे जुज़े हैते जायज़े दहंदगा उस्ताद प्रोफेसर चंदर शेखर इन जायज़े रो बराई किताब मिरआतुल इस्तिलाह की ये किताब मुहिम در زمینه لغت فرهنگ فارسی دریافت می‌کنند. عزیز مهدی صاحب نے ایران میں کنٹمپریری پرشین پوئٹری سنے، انہوں نے سے تقریباً 40 لوگوں کی شاعری کو ان کے اشعار کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا ہے، انتخاب شدہ ہے. سید کلیم اصغر صاحب نے ایک کتاب تیسرا لاپتہ کے عنوان سے فارسی کی کتاب محفوظ الثبوت سے ٹرانسلیٹ کی ہے اردو میں. اہم کتاب لہزادی کا قرآن وہ چند لمحات قرآن کے ساتھ کے عنوان سے اردو میں ترجمہ کیا ہے، اس لیے اس فیلڈ میں ان کو یہ انعام دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر مہتاب جہاں صاحبہ فارسی کی استاد ہیں دہلی یونیورسٹی کے پرشین ڈپارٹمنٹ میں، اور ان کو ان کی کتاب عبدالحسین زرین کو لائف اینڈ ورکس پر یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. ڈاکٹر راجندر کمار صاحب پرشین لینگویج کے پروفیسر ہیں پرشین ڈپارٹمنٹ دہلی یونیورسٹی میں، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں، اور ان کو ان کی کتاب ابعاد سیر العارفین اسپیکٹس آف سیر العارفین کے لیے یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے گئی ہے، اس کے لیے ان کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے. پروفیسر رحمانہ خاتون صاحب، پروفیسر شریف حسین قاسمی، پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب کو ان کی خدمات اور کنٹریبیوشن پرشین لینگویج فیلڈ میں ہے، اس بنیاد پر یہ ایوارڈ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. پروفیسر نفر سوم در این فهرست خانم پروفسور قمر غفار هستند. پروفسور اختر مهدی، پروفسور محمود عالم هست که ایشون تشریف ندارن. ایک موضوع وہ انڈو ایران ریلیشن میں جو گاندھیزم کا کنٹریبیوشن اور امپیکٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ کام کر رہے ہیں، اور مطالعات راہی اور تاثیر توسعه روابط انڈو ایران آقای رمیش اردواج. بعدی در این زمینه مال دکتر رضا حیدر هست. آقای دکتر رضا حیدر ایشون پس از عرض سلام و درود و عرض ارادت خدمت رفقان و فریقان که به حیات رئیس تشریف دارن اینجا و تشریف آمدن نظیران معاونت وزارت فرق و ارشاد اسلامی و آقای سفیر محترم سفیر کبیر محترم ایران در هند و آقای ربانی دوستدار همه ما و دوستدار زبان فارسی آقای هادی قیاسری رفقان دیگه که حضرت تشریف آمدن. فارسی مربوطه ایرانی ها در سفارت ایران در هند حقیقتا
بیشتر از آن که ما از اونها انتظار داشتیم برای کمک در مساعی ما، در جد و جهدهای ما، در جستجوی ما برای نگهداری و پیشرفت زبان و ادب فارسی در این اقدام میکنیم. این یک چیزی است که ما همه باید که ادعا داریم که خدمتگزار به زبان و ادب فارسی هستیم بشناسیم و از اون هم ما قدردانی کنیم. من یک دانشجوی زبان و ادب فارسی هستم و تقریبا از 50 سال زبان و ادب فارسی کتاب ها و این تمام چیزها رو مورد مطالعه قرار میدم. استاد شاه مهدی و یک هدیه هم برای بنده هست که به قول بچه ها چیزی که نوشتن آقای دکتر علی اکبر شاه ظاهرا